الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعور أنها استووا jadi rapat lurus saf. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu anna Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي رب يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين لكل وفي كل وفي نعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والآخرة اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وإذا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا مؤيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك قبلك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من شر في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وأشرف السلام بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. الذين أنعمت عليهم آمين يا الله آمين يا رحمن الرحيم ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بنور الفاتحة وكرامات الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير وارزقنا صحة وعافية وسلامة بالدين والدنيا والآخرة لا الله بسمانك اللهم تحياتهم بها السلام وآخر من رب العالمين صلى الله على محمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin dan pemirsa YMA TV Palembang Official serta TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan sehat kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa 27 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Maret 2026 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Habib Muhammad Zaldi Barokba SHI yang insyaAllah akan menyampaikan ceramah dengan tema Bahagia karena Idul Fitri atau Lega karena Ramadan pergi. Kami informasikan kepada para jemaah yang ingin bertanya terkait pembahasan, kami persilakan menuju ke mikrofon yang telah disediakan dengan menyebut nama, asal domisili dan pertanyaan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca umul kitab. Ala hadhihin niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami menghimbau kepada para jemaah, bagi yang belum niat itikaf, silakan untuk meniatkan itikaf. Serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, barang berharga barang para jemaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumsel dimanapun anda berada, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Habib Muhammad Zaldi Barokba SHI. Kepada Habib, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim majid wa azim على سيدنا ونبينا ونور قلوبنا حبيبنا محمد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wassahbi wal ali. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para habaib, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita anugerah berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk masih dalam hati kita keinginan menghadiri daripada majlis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
majlis yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat taufik tersebut tidak banyak di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan hidayah dan taufik, diberikan kenikmatan kesehatan, panjang umur, tapi tidak mempunyai hidayah dan taufik untuk kemudian menghadiri daripada majlis-majlis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan yang satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak banyak mewariskan, tidak memberikan warisan kecuali yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengambil daripada bagian warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut beruntung. Bukan hanya beruntung di dunia, akan tetapi juga beruntung di akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man arada huma fa alaihi bil ilm, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang dia menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Ini anjuran daripada Imam Syafi'i, ulama besar di zamannya, menganjurkan kita untuk mengambil warisan-warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan al-majnun man ya'riful ilma wa ya'rifu qadrahu wa lam yatlubhu. Orang gila, kadang-kadang kita ngatakan orang gila tuh orang stres, ya tak? Orang gila tuh yang kita jengok pinggir jalan, yang ngacu-ngacu begut. Tapi kata Imam Syafi'i, sebenarnya hakikat orang gila itu adalah wong yang mana dia tahu tentang ilmu dan tahu tentang kadar ilmu, bagaimana berharganya ilmu, duduk di lingkungan, di situ ada pesantren, di situ ada masjid, ada musola, di situ ada majelis ilmu, tapi wong ini tidak peduli, tidak galak datang, jauh dari ulama. Maka kata Imam Syafi'i, jingoklah, itu hakikatnya wong yang gila. Jadi wong gila itu tidak macam-macam, jingok ibe. Kalau wong udah males majelis ilmu, wong yang tinggal di lingkungan majelis ilmu, khususnya Palembang ini, Palembang kan terkenal, Palembang Darussalam, banyak mencetak para ulama, bahkan ulamanya terkenal sampai seluruh penjuru dunia. Syekh Abdul Somad Al-Palembani, siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Somad Palembani? Ya enggak, banyak para ulama yang dicetak di kota Palembang ini. Sampai sekarang juga Palembang dikenal dengan Palembang Darussalam, tempat ilmu. Yang dulu orang-orang terdahulu kalau mereka datang dari negara luar, pasti mampirnya ke kota Palembang. Pasti mampirnya ke kota Palembang, baru ke Jawa. Iya, sebelum ke Jawa, para wali songo, Aceh, Palembang, baru ke Jawa mereka dakwah. Palembang termasuk pusatnya ilmu. Bahkan Sultan kita, Sultan Mahmud Badauddin II, anak dulu pernah diinjak kitab oleh kawan anak namanya Habib Hamid Baragwan. Dia dapat kitab dari Maluku sana, dari Maluku, kitab dari Maluku, kan jauh. Dulu kan Sultan pernah dia apa? Diasingkan di Maluku. Dia punya kitab, dan kitab tersebut tulisan tangan Sultan. Dia nunjuk ke Rana, ini nih kitab tulisan tangan Sultan, karena anak bukan ahli warisnya, anak nunjuk ke Nente, dan anak alhamdulillah ketemu sama Sultan apa? Iskandar. Tanya sama Abah, ada Abah nanti sini. Amin Syekh, ini Abah Habib Syekh Barakbah, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, amin. Nah, kita nunjuk ke ini tulisan tangan Sultan. Antum bayangkan, Sultan, Rajo, yang bahasa kita ini kalau sekarang ini kan presiden. Tapi Sultan dewek, wongnya alim, punya ilmu, nulis tangan dewek, kitab, bukan kitab bahasa Indonesia, kitab bahasa Arab, menunjukkan bahwasanya apa? Umarok kita dulu adalah wong yang alim. Oleh karena itu,
Alangkah beruntungnya orang Palembang ini ketika mereka tinggal di kota Palembang. Kota yang kita dari kecil sampai besar dibesarkan oleh ilmu, maka alangkah tidak beruntungnya. Bisa dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi wong gila. Kalau seandainya wong tersebut duduk di kota Palembang, kalau ditanya kau pernah tak hadir majlis ilmu di Masjid Agung atau di musala-musala, tidak pernah, maka udah bisa pacak dipastikan wong ini adalah orang gila. Oleh karena itu alhamdulillah kita di siang ini, ba'da zuhur ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk menghadiri majlis ilmu, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini Allah panjangkan umur kita, amin. Allah berkahkan umur kita, amin. Allah berkahkan dalam keturunan kita, amin. Allah berkahkan dalam rezeki kita, amin. Allah berkahkan dalam harta kita, amin. Allah berkahkan dalam semua apa yang kita inginkan, amin. Allah sampaikan hajat-hajat kita, amin. Allah sembuhkan semua penyakit kita, amin. Dan kalaupun kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin. Dikumpulkan kelak kita di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kalau kita duduk di waktu sekarang ini, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, secara otomatis sebenarnya kita tidak sadar. Sebenarnya sadar tidak sadar, sebenarnya kita ini bisa dipastikan wong yang hidup sekarang, ya di waktu sekarang, khususnya yang duduk di majlis ilmu ini sekarang, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya wong ini dulu pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala yang doanya masih dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat tak kita dulu pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala? Yang jawabannya tuh kita jengok sudah ada, kita tampak di depan mata kita. Ya, kalau kita flashback lagi balik ke 2 bulan yang lalu, kita pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Ingat tak? Apa permintaan kita yang pernah diajarkan oleh Nabi ketika masuk bulan Rajab? Doa. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, doa yang diajarkan Nabi, ya Allah, berkahkanlah kami dalam bulan Rajab, berkahkanlah kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampai ke kami bulan Ramadan. Iya tak? 2 bulan yang lalu kita minta sama Allah dan doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dipanjangkan umur kita untuk duduk di bulan Ramadan. Harapan kita di bulan Rajab dulu, ya Allah, anak pengen sampai bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di situ Allah buka seluas-luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Al-Imam Habib Abdullah Haddad, beliau meriwayatkan dalam riwayat itu bagaimana di bulan Ramadan tersebut semua amaliyah sunnah kemudian Allah naikkan derajatnya menjadi pahala yang fardu. Pahala fardu kemudian Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat, sehingga bulan Ramadan ini kalau bulan-bulan sebelumnya Rajab, Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Tsamin, Muharram, kita mempunyai 2 ibadah. Ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib. Qobliyah zuhur sunnah, salat zuhur wajib. Qobliyah asar sunnah, ba'diyah salat asar wajib. Dibedakan 2 ibadah ini. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, maka semua ibadah di bulan Ramadan ini Allah timpat gandakan jadi wajib. Pahala sunnah tadi jadi wajib, pahala wajib jadi 70 kali lipat. Jadi bulan Ramadan ini ngerti lagi apa? Perbedaan antara sunnah wajib. Semua Allah naik ke derajatnya menjadi wajib dan Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Pak, secara logika kita hitung-hitungan pahala misalnya, secara matematika misalnya. Bapak di bulan Rajab, Sya'ban dapat gaji bulanan, misal gaji bulanan. Berapa lah hitunglah paling kecil 5 juta misal. Kita digaji berapa? 5
juta di bulan Rajab, Sya'ban, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Kita digaji 5 juta. Tapi kapan kita masuk bulan Ramadan? Gaji 5 juta tadi dinaikkan jadi apa? 70 kali lipat. Berarti 5 kali 70 berapa? 350 juta. Ada enggak kamu? Sebulan ini nah. Bulan Ramadan beda banyak-banyak. Sebulan baik. Ya, gaji kamu aku naik ke jadi berapa? 350 juta. Ngiler enggak kita? Kira-kira ngiler enggak kita? Bulan yang lain cuma 5 juta. Tapi Ramadan kamu aku naik ke gaji kamu 350 juta. Syaratnya apa? Kamu ibadah tidak berat. Syaratnya Allah cuma ngenjok 2. Ya enggak? Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW mengatakan man qama Ramadan iman wa ihtisaban. Yang riwayat yang lain mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. 2 cuma di Ramadan ini yang Allah ajak kita. Imma kamu siangnya puasa, malamnya kamu qiyam. Siangnya kamu melaksanakan puasa yang wajib Ramadan. Malamnya kamu isi dengan ibadah-ibadah sunnah. Khususnya menghidupkan dengan qiyamul lail atau kita kenal dengan salat tarawih. 2 ikut itu baik. Allah cuma minta 2 ikut itu baik. Sebulan. Asal kamu tahan, kamu sabar. Aku naik ke gaji kamu 350 juta. Ada orang denger hadis ini langsung melamun dia. Males. Nak sholat tuh besus, besang Palembang tuh lah. Nak galak. Kira-kira orang cak ini kate antanan apa macam mana? Kate antanan nian. Udah dinaik ke gajinya udah galak. Kau kunjuk gaji 350 juta. Asal kamu gawe? Tak galak aku gawe. Aku nak yang 5 juta be. Bengak. Ya enggak? Wong seperti ini, wong enggak kate antanan. Jadi Allah membuka seluas-luasnya di bulan Ramadan ini. Ya enggak? 1 bulan kita diperintahkan untuk melaksanakan siam sama qiyam. Bahkan bukan hanya digaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan kalau kita melaksanakan siam sama qiyam tadi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita galau-galau. Setahun penuh tuh kamu melakukan maksiat, maka dosa-dosa kita dihilangkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nak man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Galau-galau habis. Galak tak kamu? Sebulan baik. Allah buka pintu rahmatnya, maghfirahnya di bulan Ramadan. Kalau kita ngajak ngomong wong yang enggak punya akal, enggak nyambung. Enggak nyambung dia. Lamun bena, cak wong oon. Bahasa gaul sekarang ini apa wong? Oon. Enggak nyambung. Tapi bagi orang yang punya akal, yang punya akalnya sehat, maka dia akan giatkan 1 bulan baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam satu kitabnya beliau mengatakan kalau ada wong di bulan Ramadan ini dia taubatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan taubat sama Allah Subhanahu wa taala, bisa dikatakan wong ini mustahil bulan-bulan lain dia pacak taubat. Tidak mungkin bulan yang rahmatnya besar tidak dapat taubat dia. Cak mana di bulan lain dia? Tidak mungkin suatu hal yang tidak masuk di akal kalau wong kemudian di bulan Ramadan ini dia tidak melakukan ibadah. Apalagi di bulan lain. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan manusia ketika di bulan Ramadan ini dia mempunyai 2 potensi yang gerak dua-duanya. Berbeda dengan bulan lain. Kalau bulan lain janibu syahwat kita lebih besar. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita ini banyak lalai bulan lain. Tapi kalau bulan Ramadan tiba-tiba potensi manusia untuk ibadah ini meningkat karena uangnya satu circle. Sama-sama uang rami nak ibadah. Makanya khusus bulan Ramadan ini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, 2 potensi manusia ini syahwat sama ibadah ini jadi balance. Imbang dia. Tapi kalau bulan lain sangat sulit manusia itu karena kita sibuk masing-masing. Apalagi orang Palembang ya tak? Hanya dikit kalau mana ada gawe. Ya enggak? Nah diajak majlis, kaget lu, aku ada gawe. Gawe terus. Ya enggak?
katik nganggur di Palembang alhamdulillah. Nah, kalau seandainya di bulan Ramadan yang seperti ini Allah buka ke seluas-luas tahu-tahu tidak dibenjok taubat oleh Allah SWT. Kata Habib Abdullah Haddad, sangat bisa dikatakan solid wong itu kemudian di luar Ramadan dia kemudian mendapatkan taubat dari Allah SWT. Karena Ramadan dia malas apalagi di luar. Begitu juga dalam ibadah. Wong di dalam Ramadan kata Habib Abdullah Haddad mengatakan kalau wong seandainya di bulan Ramadan ini tidak pacak dia menghatamkan Al-Quran. Ramadan tidak menghatamkan Al-Quran. Bisa pacak dikatakan mungkin ya. Anak tidak katakan mustahil. Mungkin suatu yang bisa jadi. Ya enggak. Persenannya itu kecil nian. Kalau dia pacak khatam di luar Ramadan Al-Quran. Suatu yang enggak mungkin. Karena Ramadan bulan Al-Quran. Wong galo-galo. Khataman Al-Quran. Musola yang tidak pernah kedengaran apa nih? Mikrofonnya, mic-nya itu apa, speakernya tuh ngaji sekarang bulan Ramadan. Wong lagi kami. Halako Quran lagi kami. Ini ada wong kau berapa ini tanggal berapa sudah ini? Udah otam belum? Masih lamun, mikir dulu masih berapa ya? Gitu. Kalau wong muda tanggal sekarang ini masih belum dia kemudian khatam Al-Quran atau tidak ngikuti masjid apa nih? Masjid Sultan Mahmud Badauddin II ini yang setiap malam ngaji 1 juz, terawihnya baik, maka bisa dikatakan di luar Ramadan wong ini yakin enggak ya megang Quran? Apa jangan-jangan Qurannya lupa dia naroknya? Tanya Quran kau di mana di rumah? Kayak lu nyari di robok caknya. Pecaknya di robok. Nyarilah bawa baju tuh. Mau dapat udah debuan pula. Inilah ya rahmat Allah dibuka yang seluas-luasnya di bulan Ramadan ini, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sangat wajar kemudian Nabi ketika beliau ya enggak pernah mengucapkan amin 3 kali, ya enggak, yang ketika Nabi Muhammad SAW ini hadis ma'ruf. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Ya enggak, Nabi besar Muhammad SAW didatangi Jibril. Kamu bayangkan Jibril datang ke Rasulullah. Jibril datang ke Rasulullah mengucap ke doa. Yang ngaminkannya siapa? Nabi Muhammad. Kira-kira doa ini mustajab tak? Takut nian kita doa ini mustajab itu. Iya enggak? Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad yang ngamin ke. Apa doa Nabi Muhammad? Doa Jibril. Iya, man adraka Ramadan. Barang siapa yang dia mendapati Ramadan, falam yufallahu, akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fadakhalan nar, maka wong itu udah bisa dipastikan masuk neraka, fa'abadahullah, mudah-mudahan Allah jauh ke dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan amin. Bayangkan. Ngapa sampai Nabi mengucap amin seperti itu? Karena gak mungkin suatu hal yang bisa dikatakan mustahil, wong masuk bulan Ramadan ya enggak dibukakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang banyak, wong ini kemudian keluar dari Ramadan dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi itu mengiming-iming ke janji Nabi. Ya enggak, janji Nabi itu sampai kalau wong kemudian diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bulan Syawal lagi, maka dosanya itu kayaumin waladathu ummuh. Ibarat Nabi itu. Ibarat Nabi itu sampai mengatakan kayaumin waladathu ummuh. Seperti apa? Seperti di mana hari wong itu dia pecah dilahirkan lagi oleh uminya. Apa bahasa itu? Kosong-kosong. Tidak sama sekali dosanya. Syaratnya cuma sikok. Cuma 2. Kau qiyam Ramadan atau kau siam Ramadan. Inilah yang kita harus ya nak kejar di bulan Ramadan ini. Ya sesuai dengan tema tadi. Apa tema tadi? Bahagia karena Idul Fitri atau lega karena Ramadan pergi. Nah inilah ya. Kalau udah mulai akhir-akhir nih kata ulama, hati-hati nih, takut kita nih suul khotimah. Akhir-akhir Ramadan ini sudah, ya sudah maklum lah. Kadang-kadang kita nih kadang-kadang terbawa
pola pikir, ucapan wong ngomong, oh lihat tuh kodal sudah 21 tadi ya udah lewat, aman aku. Nah itu ya. Ibadah udah mulai apa nih? Kendur-kendur terus. Iya enggak? Padahal kita nih bahagia apa Ramadan begini. Rela apa? Apa kita memang kita dianjurkan untuk hidup itu senang, kemenangan, hari kemenangan. Tapi ingat juga ada ancaman. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan tamanni zawali Ramadan minal kabair. Hati-hati tuh. Wong yang berangan-angan mengharapkan Ramadan itu hilang minal kabair, maka termasuk dosa besar. Ini nih, terakhir ini nih. Ya enggak, tinggal berapa hari lagi yang mestinya kita masih istiqomah, konsisten dalam ibadah kita. Di akhir-akhir ini kadang-kadang kita lupa, lalai, padahal mestinya sampai akhir. Kalau dalam perang itu sampai titik apa? Darah penghabisan. Iya enggak? Setelah itu kita nak menuju kemenangan, kita takbir, tahmid, tasbih yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anjuran bagi Nabi, tapi hati-hati, hati kita jaga. Jangan sampai kita ini terlena, hati kita udah jaga, sehingga kemudian kita lupa dengan apa yang kita harus lakukan tinggal beberapa hari lagi. Makanya ulama itu mewanti-wanti, hati-hati. Imam Ibn Hajar sampai mengatakan minal kabair, kamu hati-hati. Jangan kita ladas, lupa diri, kemudian kita lupa daripada ibadah-ibadah kita. Meninggalkan, bahkan sampai akhirnya naudzubillah min zalik, ada orang tidak puasa akhir-akhir Ramadan. Wah ini suul khotimah ini, hati-hati. Jadi tolonglah ya kita saling mengingatkan daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya enggak, bahwasanya kita berada di bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kemudian kita lupa akan diri kita. Ya enggak, penuhi ibadah kita dengan Ramadan, penuhi dengan baca Al-Quran, penuhi dengan siam. Yang keduanya ingat dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, as-siam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Ingat, nanti di hari kiamat puasa kita ini dan Al-Quran yang kita baca ini akan memberikan syafaat kita yaumul qiyamah. Puasa kita yang sekarang ini, yang kita lakukan dan Al-Quran yang kita baca bakal memberikan syafaat kita yaumul qiyamah. Bahkan puasa ini kan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, setiap amal ibadahnya Ibnu Adam itu lahu buat dia, kecuali ilas saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa itu hanya milik Allah dan yang pacak membalasnya itu hanya Allah. Kenapa? Karena dalam puasa wong itu dia sabar. Sedangkan balasan sabar dalam Al-Quran dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wong yang sabar itu pahalanya kata hisab. Pak, secara pikiran kita kalau sudah kata hisab, artinya kita itu diunjuk apa? Dalam duit bisnis, ini orang bisnis kalau kan. Kalau dikatakan oleh Allah SWT innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi wong yang sabar itu adalah kata hisab. Anak nunjuk bapak cek 1 juta, masih ada nominalnya ya enggak? Aku punya nak bangun gedung, berapa harga gedungnya? 5M, aku nyumbang 2M. Oh besar, masih ada nominalnya. Oh aku nak berhutang, berapa berhutangnya? 500 juta, ya sudahlah. Aku punya duit 250 juta, oh mau kasih besarnya, masih ada nominalnya. Tapi kalau wong itu ngatakan, ini nah cek kosong kau, isi berapa? Terserah kau, terserah ente. Kalau nak ngisi berapa baik dong itu, baik lagi. Aku nak bangun gedung, harga gedungnya berapa? 5M, nak modal, bisnis. 5M ya sudah. Aku unjuk kau cek kosong. Berapa nak aku isi? Terserah kau. Nak kau isi 10M terserah, 20M terserah. Pokoknya ceknya kosong. Macam mana itu? Nah inilah ceklah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tak kata hitungannya. Beda sama ibadah yang lain. Kalau ibadah lain, kullu hasanatin bi asyri
amsalihha, setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan 10. Sampai berapa? Sampai 700 kali lipat. Ya enggak, ada hitungan kalau dihisap. Tapi kalau sabar, puasa ini kan sabar. Tidak kata, ceknya kosong. Kamu nak ngisi terserah kamu berapa baik. Ibarat kata kalau dihisap nanti yang kiamah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisap misalnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang juga dihisap, ya enggak? Timbangan hasanat kita misalnya tahu-tahu jomplang, misal mudah-mudahan tidak misalnya sayiatnya lebih banyak daripada hasanatnya. Tapi sabar ini belum masuk. Ya enggak? Bagus sedekah, zakat ini, oh udahlah. Buat no, maksiat juga banyak manusia. Ya enggak? Manusia ini kan itu ya. Iya enggak? Cak mano kita ngatokan kita sempurna, ada katik manusia sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dalladzi ma sa'aqat wa man lahul husnu faqat ghairu Muhammadin ladzi alaihi jibril habat. Enggak ada wong yang dia hidupnya punya kebaikan baik. Tidak katik wong manusia yang hidupnya tidak katik dosa sama sekali kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita ini kan masih ini ditimbang, misalnya ada wong, bukan kita, ada wong ditimbang sayiat dia lebih berat daripada hasanat dia, kebaikan-kebaikan dia. Sabarnya belum masuk. Kapan masuk sabarnya? Timbang masih masuk lagi tanpa dihisap terus sampai kemudian timbangan kifah kebaikan dia lebih berat daripada timbangan dia yang jelek. Kenapa? Karena pahala sabar tadi tidak pakai hisap. Masuk lagi berapa kilo? 2 kilo masih berat. Tambah lagi 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Yang akhirnya apa? Timbang hasanatnya jadi apa? Lebih berat. Kenapa? Karena pahala sabar tadi yang Allah berikan tanpa hisap tadi. Wah subhanallahnya, mudah-mudahan kalau seandainya kemudian kita selamat, kan ada keluarga kita, yang keluarga kita orang lain misalnya, iya nak keluarga orang lain, kawan orang lain, yang kemudian sama kasusnya seperti orang itu, cak mana lah kira-kira dia nolongnya? Pacak tak dia nolongnya? Pacak. Kenapa? Allah dah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak bakal ingkar janji kepada hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berjanji. Apa pahala kesabaran tidak kata timbangannya. Maka bisa jadi kemudian wong ini pacak nolong wong yang lain apa? Karena daripada pahala sabar tadi. Oleh karena itu Pak, ya di bulan Ramadan, ya janganlah kita kemudian di akhir-akhir seperti ini kita berharap tak ladas nian. Ya sampai kita lupa diri kita. Ya enggak, karena saking ladasnya kita lupa bahwasanya Ramadan masih beberapa hari lagi, kita mestinya tambah giat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir 10 akhir itu beliau syadda mi'zarahu, malah lebih ngencengkan sarungnya. Wa nama wa qama lailahu, Nabi Muhammad tambah bangun malam, tambah tahajud, tambah tarawihnya. Wa qara ahlahu, keluarganya juga diajak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan malah akhir-akhir ini kita kemudian kendor, karena harapannya ya kita dalam keadaan yang terakhir ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Terakhir sebelum mana tutup ya, yang tadi disebutkan tadi bahwasanya ya dalam ibadah Ramadan ada sunnah, ada hal yang wajib. Anda dapat faedah dari guru kami Habib Salim bin Abdullah Syatiri, dari teman Anda sebenarnya Hasan bin Alwi. Beliau mengatakan Habib Salim itu memberi faedah. Jadi kalau kita memang nak berapa bahasa kita nih, kalau main game tuh kita tahu apa nih? Tahu main game. Kita kan kalau main game ada kunci-kunci yang tak kita tahu nih, apa namanya? Tahu-tahu ada kotak, ada bonus gitu ya. Ya enggak, kita ini kan kalau dalam kehidupan kan cak main game nah. Ya enggak, ada startnya, ada finishnya. Betul lah? Ada start atau finish. Agak finish terakhirnya nilainya misalnya 10.000 kalau yang enggak pintar main ya maksimal apa? 10.000 sudah. Nggak kate lebih, paling juara 3 atau juara 4. Tapi kalau yang pintar main game, kalau kita dulu masih kecil main game Mario Bros itu yang pintar tahu dia kotak-kotak yang nggak kejinguan itu
Poin dia kita finish dapat 10.000, dia 20.000, 25.000, alang pinter kau ni main game. Nah sama kita juga dalam ibadah nih, ya enggak? Harus apa tahu apa nih? Hal-hal ibadah yang mana di situ seperti para aulia, para solihin, kita juga, Ustadz ini, kiai ini, sholat ya sama cak kita 2 rakaat, tapi pahala dia lebih banyak. Iya kan? Karena dia tahu rahasia ibadah tadi. Iya kan? Al-Imam Zunnun Al-Misri itu digelari Zunnun. Ngapa? Karena dia tahu rahasia nun. Sehingga dengan rahasia nun itu dia setiap ngobati wong kalau sakit tulis benar huruf nun. Iya enggak? Terus benar nun. Kalau orang sakit, nah nun. Kucek-kuceki je banyu. Minum sembuh. Tahu rahasia huruf nun Al-Quran tuh. Kalau kita ada orang sakit, taruh di itu tulis huruf nun, kucek. Kenapa sembuh orangnya? Tambah gila. Ada orang setengah gila jadi gila kata-kata kita. Kenapa? Tahu rahasia huruf. Dalam ibadah juga sama. Ya enggak? Makanya para aulia, para solih itu dia punya tahu rahasia-rahasia ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemudian kejinguannya kemudian biasa baik dalam ibadah capeknya, tapi level pahalanya mereka mempunyai kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada salah faedah di antaranya tadi disebutkan oleh akhina fillah siapa? Kadafi nyebutkan ya kan, niat itikaf, iya enggak? Iya enggak? Niat itu, kata ulama, niat itu salah satu fungsinya adalah untuk membedakan antara adat dan ibadah. Fungsi niat dalam kajian fikih disebutkan untuk membedakan antara adat sama ibadah. Kita duduk cak ini, iya enggak? Biasa baik duduk. Dapat pahala enggak? Dapat pahala kalau kita diam bae ngedem dari pagi di Masjid Agung sampai sore jam 5 sore. Diam ngedem bae. Kata ibadahnya. Cak mana supaya kita dapat ibadah? Tadi sebutkan. Caranya niat itikaf. Kenapa? Niat ini garis pembeda antara adat sama ibadah. Duduknya sama. Yang sikoknya dapat pahala, sikoknya dapat pahala. Kenapa? Karena sikoknya ada niat itikaf, sikoknya niat itikaf. Duduknya sama enggak? Sama-sama duduk pangsilo. Sama-sama duduk iftirosh. Sama duduk senderan. Bahkan yang niat itikaf tadi sambil ngantuk-ngantuk dia. Ngantuk-ngantuk tidur. Ayo dapat pahala tidurnya dia. Duduk sambil tidur dapat pahala. Yang sebelahnya diam baik mata melek. Tapi pahalanya tidak kate. Itulah fungsi daripada niat tadi. Makanya tadi dianjurkan bapak-bapak kalau masuk masjid ingat niat itikaf. Yang belum niat itikaf lah. Iya kan? Nah tapi ada lagi yang niat tadi kan sunnah kan? Berarti kalau niat sunnah itikaf tadi kan sunnah. Bulan Ramadan jadi apa? Pahalanya jadi wajib. Ada yang kemudian naik lagi derajatnya. Itikaf ini supaya pahala sunnahnya jadi naik apa? Wajib. Coba jawabannya. Dinazarkan. Kata ulama, ya enggak? Hal-hal ibadah sunnah, taat pada Allah SWT, kapan dia dinazarkan, maka naik derajatnya. Makanya ulama ngajarkan kalau kita masuk masjid selain niat itikaf, kita bernazar, nazartul itikaf, madumtu fi hadzal masjid. Aku bernazar itikaf. Nazar itikaf itu dia mesti talafut ya. Aku bernazar itikaf selama aku di masjid ini. Pahalanya berapa? 70 kali lipat. Nah itulah silnya ibadah, rahasianya ibadah, dan ibadah-ibadah lain yang juga galau-galau. Khususnya di bulan Ramadan kita cari rahasia-rahasia itu. Jadi kalau kita finishnya bukan 5.000 tapi apa? 20.000. Ya enggak, uang finish 5.000. Kita alhamdulillah finishnya 20.000. Itulah karena kita apa? Banyak belajar. Ya enggak? Kita banyak duduk sama ulama. Sehingga apa? Dengan kita duduk banyak dengan para ulama, banyak belajar, kemudian kita mengetahui rahasia-rahasia daripada ilmu tersebut, yang kemudian menjadi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, dan itulah yang kemudian menjadi keberuntungan kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ya kamu kias ke galau-galau ibadah yang sunnah-sunnah juga itu ya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang istiqamah dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqamah dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan
yang kemaksiatan tersebut bahkan merusak hati kita. Mudah-mudahan ya guru-guru kita, wong tua kita dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah meninggal mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga kita mendoakan buat ikhwanana al-muslimin baik di negara Iran ataupun di Gaza, Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, menjaga mereka, dan mudah-mudahan kaum Yahudi dan orang-orang kafir musyrikin dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengganggu agama Islam. Siapapun juga orang-orang yang berkeinginan untuk menghancurkan agama Islam, mudah-mudahan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, ingat kalau kita tidak pacak nyambut Ramadan dengan baik, jangan kemudian kita meninggalkan Ramadan dengan baik ya. Kalau kita kata Buya Syed Ahmad Maliki, illam takun khairam murahib, kalau kau tidak pacak menjadi wong yang baik nyambut Ramadan kemarin, anggaplah udahlah kemarin Ramadan kita lalai itu ya. Tapi jangan sampai kemudian ketika akhir kita jadi wong yang tidak baik juga ketika kita berpisah sama Ramadan. Ya enggak? Kita nyambut tidak baik, tinggal ke juga tidak baik. Jangan sampai itu. Pilih lah. Ya mudah-mudahan dengan kita tutup Ramadan dengan baik, yang pembukaan Ramadan tidak baik tadi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami persilakan kepada para jemaah yang ingin bertanya terkait pembahasan. Kami persilakan menuju ke mikrofon yang telah disediakan dengan menyebut nama, asal domisili, dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, nama Kennedy dari Pedamaran Oki. Alhamdulillah kita masih diberi hidayah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir. Semoga kita di tahun akan datang masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, mengapa kita diwajibkan untuk puasa? Dan juga saya mohon penjelasan masalah sedekah kafaroh. Demikian atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah kafarah apa? Sedekah kaf. Nomor 2 tadi tanyanya apa? Sedekah kafaroh. Bismillah. Kenapa kita diwajibkan berpuasa Ramadan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jawaban yang disebutkan oleh ayat Al-Qur'an itu poinnya itu pada kalimat la'allakum tattaqun. Jadi dalam sejarah ya nuzul Al-Quran, di mana sebelum umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka ada umat-umat terdahulu yang mereka itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah utus nabi-nabi, dan setiap para nabi itu mereka mempunyai syariat, diantaranya adalah puasa, tapi dengan caranya masing-masing ya, dengan caranya masing-masing. Ketika kita baca sirah nabawiyah itu atau tarikh tasyrik, disebutkan bagaimana umat-umat terdahulu itu puasa, tapi caranya tuh tidak seperti yang diajarkan sekarang ini secara syariat. Dimulai dari tulu'ul fajri, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pertama, umat-umat dahulu mereka puasa. Apa mungkin dia puasanya cak mana kita gak tahu. Yang pasti umat-umat dahulu mereka diwajibkan juga berpuasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali masuk kota Madinah itu, Nabi mendapati wong Yahudi itu berpuasa, yang dikenal dengan puasa apa? Asyura.
Nabi tanya kepada sahabat itu di Ansor itu, kaum orang Madinah, apa mereka puasa orang Yahudi nih? Maka sahabat mengatakan bahwasanya mereka pada hari ini puasa karena syukur. Ketika hari ini Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, maka mereka bersyukur dengan cara berpuasa. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kami lebih berhak daripada Yahudi kepada Nabi Musa. Maka Nabi kemudian mewajibkan puasa Asyura pada waktu itu, tapi ada mukhalafah Yahudi. Yahudi itu puasanya cuma Asyura, Nabi menganjurkan untuk puasa juga sehari sebelumnya atau sesudahnya, Tasu'a atau yang sesudahnya. Nah, kemudian hal ini dinasakh dengan turun ayat tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Nah, ayat itu menasakh tentang pekerjaan Nabi tentang puasa. Kemudian kita diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Dalam ajaran syariat baginda Nabi Muhammad SAW dengan tata cara dimulai dari terbitnya fajar sampai kemudian terbenamnya matahari sesuai syariat Nabi, tidak kemudian berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau dikatakan apakah puasa ini hanya berlaku pada umat Nabi, maka dikatakan kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu mereka puasa. Apa yang kemudian dapat poinnya itu la'allakum tattaqun. Pasti ulama mengatakan makna la'alla itu dalam segi bahasa memang la'alla itu kalau terjemahkan tuh apa? Bukan pasti, mungkin apa? Supaya kamu jadi orang bertakwa. Tapi ulama ahli tafsir mengatakan la'alla itu kalau dalam segi lugah memang dikatakan ada tamanni, harapan supaya kau jadi orang takwa. Tapi kata ulama ahli tafsir mengatakan itu bukan harapan, tapi pasti. Wong yang berpuasa bisa dipastikan dia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kenapa kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sedekah kafarah. Jadi kafarah ini bukan sedekah sebenarnya, ya. Kafarah itu agak terbagi lagi. Jadi ada kafarah yang mana kita itu kafarahnya itu karena sebab. Dalam puasa itu ada pelanggaran, yang pelanggaran tersebut harus dibayar dengan kafarah. Di antaranya misalnya wong yang menyetubuhi bininya di tengah siang Ramadan, itu ada kafarahnya. Ya enggak? Nah, itu yang dinamakan dengan kafarah sebagai pengganti dari pelanggaran di bulan Ramadan. Anda enggak tahu spesifik menjadi yang pertanyaan tadi Bapak mungkin, tapi kalau memang dikatakan kafarah yang dimaksud itu adalah kafarah apa? Ketika seorang menyetubuhi istrinya, maka kafarahnya itu kan ada 3 itu. Ya. Kalau seandainya tidak baca ini, tidak baca ini berarti. Ya, salah satunya itu kafarahnya itu sangat berat. Apa kafarahnya itu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya enggak? Ya, sebelumnya adalah kafarah itu merdekakan budak. Tidak mungkin juga kita baca merdekakan budak zaman sekarang. Ya mau tidak mau kita kemudian yang berikutnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Itu namanya kafarah ya. Nah, kemudian baru setelah itu memberikan makan 60 kaum fakir miskin. Nah, itu yang dinamakan kafarah. Jadi kalau kita berbicara kafarah bukan spesifik sedekah sebenarnya. Tapi adalah hal yang menjadi pelanggaran yang harus pelanggaran tersebut ditebus. Itulah yang dinamakan dengan kafarah. Jadi bukan hanya sedekah jadi sebenarnya. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min abdika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma sa'adaka minhu abduka nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma nas'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula ceramah pada hari ini. Syukran jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Habib Muhammad Zaldi Barokba SHI
yang telah menyampaikan ceramah agamanya pada hari ini. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jemaah bahwasanya ba'da salat asar nanti akan ada ceramah agama yang insya-Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Habib Ahmad Nabil bin Umar Asgaf. Saya Karafi Al-Farizi dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang atas nama kru MATV dan TVRI Sumatera Selatan, mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu lafiqmu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.